محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کریم کی 31 صورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ پیارے عزیز دوستو، فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال، اس لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہو۔ اے فرزند، آدم آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اس لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ پیارے عزیز دوستو، خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ پیارے عزیزو، میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء اکرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی مجلس میں، زبان کی غصے میں، ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے 2 گنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہو۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ صرف حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلد پہنچا کرو۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر تم لوگوں پر ظلم کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں واقف کار رہنا، تکلیف میں صبر سے کام لینا
आसानी के दौरे शुक्र से काम लेना, नमाज को अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से अदा करना, नमाज की अदाई के लिए जल्दी करना, अल्लाह के फरमाबरदार बंदों की तौहीन मत करना और अल्लाह के नाफरमान लोगों की कभी इज्जत मत करना, हक के लिए आवाज़ उठाने में कभी शर्म ना करना। बेटे, तुझसे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए माल जमा किए थे, लेकिन आज ना माल बाकी है ना औलाद बाकी है। अपने आप को उस बकरे की मानित मत बनाओ जिसको हरे भरे खेत में छोड़ दिया जाए और वो इतना ज़्यादा खाए कि उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाए। 3 औरतों से हमेशा दूर रहो, वो तुम्हें कंगाल कर देंगी। नंबर 1, झूठी औरत जो हमेशा तुम्हें धोखे में रखेगी। नंबर 2, बखील औरत जो अपने थोड़े से नफ़े के लिए तुम्हारा बहुत सा नुकसान कर देगी। और नंबर 3, बदअमल औरत जो तुम्हें एक निवाले पर बेच डालेगी। किसी के मुतालिक खैर खवाई के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। दूसरों की चीज़ पर दिल ना लगाएं। रात में आहिस्ता आहिस्ता बातें करें ताकि कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। दोस्त और दुश्मन दोनों से खंदा पेशानी के साथ रहो। सख्ती के बाद आसानी होगी, ये अल्लाह का वादा है। लिहाजा मुश्किलात और आफत के वक्त कभी भी उम्मीद से महरूम ना हो। कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन सोच उसे बना देती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, दोस्त से भी पोशीदा रखना। हो सकता है तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ये फर्जंद वक्त की अगर कीमत है तो उसका सही इस्तेमाल है। बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करना, ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। बदगुमानी को अपने ऊपर गालिब मत आने देना, वरना दुनिया में तुम्हें कोई भी हमदर्द ना मिलेगा। जो बात तुम नहीं जानते मुंह से ना कहो, और जो जानते हो उसे मुस्तक को बताने में कभी बुखल ना करो। दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के दिए हुए मयार से बुलंद होते हैं। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो यकीनन अमीर बदहजमी से मरेगा। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। सो जाओ, क्योंकि रात को जागने वालों को सुबह फुर्सत नहीं मिलती। अगर जवानी में इंसान अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखे तो बुढ़ापे में हसरतों का शुमार बहुत कम होता है। पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। अपने आप को एक पुल से गुजरने वाले मुसाफिर की तरह बनाओ, जिससे पुल से गुजरना है और उस पुल की तामीर से उसका कोई सरोकार नहीं। हे मेरे फर्जन, अपने राज को छुपाना, अपने किरदार की इस्लाह करना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो दुश्मन से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी कभी अजीम मत समझना, और कभी भी अपने छोटे से गुनाह को हकीर मत समझना। लोगों पर कभी उनकी ताकत से ज़्यादा वजन ना रखना, इसलिए कि तुम जिसे नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ दोगे वो तुमसे अलहदा हो जाएगा। इस सूरत में अकेले रह जाओगे, तुम्हारा कोई भाई और दोस्त तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बिल आखिर जलील हो जाओगे। जो शख्स तुम्हारा कोई उज़र सुनना नहीं चाहता और तुम्हारे लिए किसी हक का कायल नहीं, उसके सामने उज़र ख्वाही मत करना। अगर तुम जवानी में अदब सीख लोगे तो जवानी में फ़ायदा हासिल करोगे। चंद दिनों में दौलतमंद होना है तो सफ़ेद खरगोश के नाखून उतार कर जेब में रख कर चला करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। ये बुजुर्गों की कही हुई बात है। दौलत और बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है खूब दौलत देता है और जिसे चाहता है उसे कम कर देता है। मोमिन दरख्त खरमा लगाता है और डरता है कि कहीं उसका फल कांटे ना हो। कांटे बोता है और ख्वाहिश करता है कि इनमें छुहारे लगे। 1000 दोस्तों की दोस्ती को एक शख्स की अदावत के बदले ना खरीदो। जो बंदा जन्नत की खातिर इबादत करता है तो उसका महबूब जन्नत होती है, ना कि अल्लाह ताला। वक्त की हमेशा कदर करो, ये बेवहाशे है, और इंसान हर वक्त खसारे में है सिवाय उस इंसान के जो अपना वक्त नेक कामों में सर्फ करता है। दौलत होने से आदमी अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग उसको भूल जाते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।